So good morning everyone. As we have discussed earlier, or in the last class we had discussed about some of the basic what we say axiomatic definition of a probability. During that time we had said that we had defined the conditions for that axiomatic definition, that was probability of s equal to 1 and probability of a should be greater than or equal to 0, and that third condition was on mutual disjoint events, that probability of a1 union a2 union etc an will be its sum of individual terms. After that we had discussed about some of the basic basic theorems on axiomatic definition, like probability of null set will be 0, and we had said that probability of a complement will be 1 minus probability of a. So third one was we had defined what we say probability of a complement intersection b will be probability of b minus probability of a intersection b. Similarly, the converse for probability of a union b complement, which is nothing but probability of a minus probability of intersection b. So last class these were the things which we had discussed, and today we will define some other theorems associated with this axiomatic definition of probability. So first we will look into the additive theorem on probability. The additive theorem on probability. So let's see, what does this additive theorem, by additive theorem what do I mean? Suppose that I have two events, say a and b. So a and b, so I have a joint probability as well as their individual probabilities. So if I want to find out what is a probability of a intersection b, so what do you mean by a intersection b? So if you want to find out such situations, I have theorems associated with theorems which are known as additive theorem on probability. Actually, for these two events we can find out the total probability of a union b, and we find out the when two or more, it can be also found out for two or more two or more events associated with an experiment. So the basic idea is we find out the joint probability of two events. So let's see what will happen if we find or what will be the result of probability of a union b, and this we would prove using the method of this axiomatic definition of probability. So suppose we see that a and b are two events, then from the graph it's very clear that let me draw the graph for this once again. That is, this is a and this is b. This is a joint probability a union or a intersection b. It is the region where the probability of a and b both lies. Okay, it is a probability where a and b both lies. Here you can see that this if I mark, suppose that if I mark this whole region, that is here I mark it as a. Suppose this I mark it as a, total probability. Rest of this item, that is this kidney shaped item, suppose that this kidney shaped item is nothing but a complement. It will be a complement intersection b.
It is A complement intersection B. Okay. So we can say that this A and A complement intersection B are two disjoint events. Here we see that we have to consider two disjoint events. Then only we can say that so whole this combinedly jointly gives what? Probability of A union B. So probability of A union B will be given by probability of A plus probability of A complement intersection B. Clear? See, I will just explain it once again. That is, suppose we have two events. If we find out an event, what is this? This part is nothing but it is A intersection B complement. Okay, this A intersection B complement, and the rest of this part is B. Similarly, we can consider for A union B as probability of A union B as probability of B plus probability of A union B complement. I think the idea is very much clear to you. Okay. In both the ways we can find out the proof of this theorem. So what we do is that we find out what is probability of A union B. What is probability of A union B? It's nothing but probability of plus probability of A complement intersection B. We know that probability of probability of A intersection B is nothing but, what is it? It is probability of B minus probability of A A intersection B. So what does probability of A union B gives? It is nothing but probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is the thing. So similarly, if we consider the second statement also, this was the proof using the first statement, and if we see the statement, then this A union B complement will be probability of A minus probability of A intersection B. Then too the result yields the same. നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. കാരണം എന്തിനാണ് ഈ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തേർഡ് ആക്സിയം ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനേഷൻ വഴി. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഐഡിയ വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊന്ന് പറയാനില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു സബ്സെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ എടുത്തിട്ടൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം. ഇനി അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇതുണ്ടാവുക തോന്നുന്നു. ഒരു തിയറം പോലെ നമുക്ക് എഴുതാം. എന്താണ് തിയറം? ഇഫ് ബി ഈസ് ദി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ, അതായത് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണ് വലിയ സെറ്റ്, ബി അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ്. ദെൻ നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സെറ്റ്, ഈ സാധനം ഇതിനാണ് ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുക.
ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ സെറ്റ്, ഇതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ സാധനമാണ്. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പൊരിയിലെ ഭാഗമാണ്. പക്ഷേ ഈ നടുക്കത്തെ ഭാഗം പെടൂല. അപ്പോൾ അതെന്തായി? ആ നടുക്കത്തെ ഭാഗം പെടൂല. അപ്പോൾ എന്തായി? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ നടുക്കത്തെ ഭാഗം കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ? അതെന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. എ യൂണിയൻ ബി ആണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? അത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൂഫ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനമാണ്. ആ യൂണിയൻ പ്രോബിലിറ്റിയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും സെയിം ആണ് ഈ കേസിൽ. ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും സെയിം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ഏതിനാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും സെയിം വരുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു കേസിനാണത് സെയിം ആയിട്ട് വരിക. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയതാണ്, ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇതിനെക്കാണി വലുത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ബേസിക്കായിട്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും എന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി, ഏത് പ്രോബിലിറ്റി ആയാലും അതെന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂഫിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതെന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? ഇതാണ് ഐഡിയ. ഇങ്ങനെയാണ് അത് റിസൾട്ട് പോവുക. ഇത്രക്കൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ അന്നേരം പറഞ്ഞു, ആക്സിയോമാറ്റിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു തിയറം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറാണ്. നമുക്ക് ഈ തിയറം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ തിയറം പറയാം? ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി any two events then probability of A union B less than or equal to probability of A less than or equal to probability of A intersection B less than or equal to probability of A plus probability of B. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാം. പ്രൂഫ് ഇതും കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐഡിയ വളരെയധികം ക്ലിയറായി മാറും. ഫോർ എനി കേസ് എന്താണ്? എ യൂണിയൻ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും. ഏതൊരു കേസിനും എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്തായിരിക്കും? സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഏതൊരു കേസ് എടുത്ത് നോക്ക്, ഈ ഒരു കേസാണ് ഏറ്റവും ജനറലായിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് എ, ഇത് ബി. ഇതെന്താണ്? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതെന്തിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്? എൻ്റെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ്റെ സബ്സെറ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി വിൽ ബി ഓൾവേസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് എഴുതാം? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ സാധനം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി എങ്ങനെയാണ്? എ യൂണിയൻ ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് 1ഉം 2ഉം പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓവറോൾ പ്രോബിലിറ്റി എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. ഓവറോൾ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും യൂണിയൻ. സോ എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്? എ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി. രണ്ടും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. സിമിലർലി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. ഇതും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ബൈ addition theorem probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഹിയർ probability of A intersection B greater than or equal to 0. ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം കുറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ ഒരു സാധനം കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സാധനം എന്തായി? നിങ്ങളടുത്തൊരു 10 ലെസ് ദാൻ ഒരു 10 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ 10 നില 12 മൈനസ് 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതാണല്ലോ 10. ഈ രണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയെന്ന്. അന്നേരം എന്താണ്? 10 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12 നമ്മളിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി. മനസ്സിലായോ? പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, കാരണം ഈ ഒരു ടേമിന് അഡിറ്റീവ് തിയറം എന്താ പറയുന്നത്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഈ ഒരു നെഗറ്റീവായൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവുക? എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. എപ്പോഴാണ് ഇതാവുക? വെൻ ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് 0. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രോബിലിറ്റി 0 ആകുമ്പോൾ അതെപ്പോഴാവുക? വെൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ്. ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് എ ഇത് ബി, ഈ രണ്ടും ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ എന്തായി മാറും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇതിനെ നമുക്ക് 4 എന്ന് വിളിക്കാം. ഫ്രം എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം 1 2 3 4 എന്തെല്ലാമാണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അല്ലേ? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ. ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അടുത്തത് നോക്ക്. ഫ്രം 3 എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? എ യൂണിയൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണും? എ യൂണിയൻ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു തിയറാണ്.
ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എ യൂണിയൻ ബി, എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു ഫൈൻഡ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് പല പല ഡെഫിനിഷൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് എ യൂണിയൻ ബി എന്തിനാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്? refers to happening of refers to happening of at least one event. നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ ഈവൻറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൺ. അപ്പോൾ എ യൂണിയൻ ബി ആണ് അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മാറി? ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റിൻ്റെ പകരം എന്താ ഈ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. അപ്പോൾ റെഫേഴ്സ് ടു ഹാപ്പണിങ് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. റെഫേഴ്സ് ടു ഹാപ്പണിങ് ഓഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. തേർഡ് വൺ നമ്മളെന്താണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എന്താ റെഫേഴ്സ് ടു നോൺ ഹാപ്പണിങ് നടക്കാണ്ടിരിക്കുക, നോൺ ഹാപ്പണിങ് ഓഫ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രോബിലിറ്റി എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നാലാമത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് refers to happening of exactly one of the two events. Okay, refers to happening of exactly one of the ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഷുവറായി നടക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം ചുമ്മാതായിട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ അതിന് ശേഷം ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സ്മോൾ എ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഞാൻ എന്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു, സി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ആണ് ഉത്തരം. രണ്ടാമതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇതെന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്താണ്, എ മൈനസ് സി ആണ് ഉത്തരം.
ഇനി അടുത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഇത് എഴുതുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്താണെന്ന് അറിയാലോ. എന്താണ്? എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സി. അന്നേരം സി മൈനസ് എ മൈനസ് ബി, സോറി മൈനസ് അല്ല +1 +1. ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം വരിക. നാലാമതായിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അതാണൊരു ബേസിക് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0.5 എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു 0.3 എന്ന് വിചാരിക്കുക. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു 0.2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. എ യൂണിയൻ ബി എന്തായിരിക്കും? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതായിട്ടുള്ള 0.5 പ്ലസ് 0.3 മൈനസ് 0.2 കിട്ടും. ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ടാമതായിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് 1 മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. എ യൂണിയൻ ബി എന്താണ്? 0.6 ആണ്, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? 0.4. മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 0.5 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് 0.2 കുറക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അതെന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഉത്തരം എന്തായാലും 0. എത്ര കിട്ടുക? ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. 0.1 കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1 മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A intersection B is 1 minus 0.2. It is nothing but 0.8.
ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി വരിക. അതായത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടത്. ഈ ഒരു നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കൊരു 2 ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. എനിക്കെന്തോ ഇന്ന് വയ്യാത്ത പോലെയുണ്ട്. ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാ. എ മെഷീൻ ഹാസ് two major parts. The machine stops working if at least one of A and B go out of order. Probability of A goes out of order is 0.4 and that of B is 0.5. Both go out of order. Is 0.15. What is the probability? That the machine stops working. അപ്പോൾ എന്താ ഐഡിയ കിട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റിയിട്ട്? മെഷീൻ ഹാസ് 2 മേജർ പാർട്സ്. 2 ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, എയും ബിയും. എ മോശമാവാനുള്ള സാധ്യത. ഇത് എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ മെഷീൻ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആവുക? ഒന്നിക്കൽ എ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി നിൽക്കണം. എന്നാൽ ഈ മെഷീൻ എന്താവും? നിന്നുപോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദി മെഷീൻ സ്റ്റോപ്സ് വർക്കിംഗ്? മെഷീൻ വർക്കിംഗ് എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക? ഒന്നിക്കൽ എ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി നിൽക്കണം. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇത് നിൽക്കുക. അതായത് ഒന്നിക്കൽ എ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി നിൽക്കണം. എ യൂണിയൻ ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും. നമുക്കുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഉണ്ടല്ലേ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 0.4. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും ഉണ്ട്, ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് 0.5. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് എ ഗോസ് റോങ്. അതായത് എ യൂണിയൻ ബി ഒരുമിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് 0.15 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് മെഷീൻ സ്റ്റോപ്പ് വർക്കിംഗ്, അതായത് എയും നിൽക്കണം ബിയും നിൽക്കണം. ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? ആക്ച്വലി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പം എന്താ? ഈ 0.4 പ്ലസ് 0.5 മൈനസ് 0.15 എന്തായി? ഇപ്പോൾ 0.75 ഉത്തരം കിട്ടും. റീചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെഷൻ ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ചിലതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഈ ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ്, എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. കണ്ടെയ്ൻസ് 150 nuts and 50 bolt. നട്ടിൻ്റെയും ബോൾട്ടിൻ്റെയും ബാഗിൽ 150 നട്ടുണ്ട്, 50 ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഹാഫ് ഓഫ് ദി nuts and bolts are defective. Okay, an item is chosen at random. What is the probability that item so selected is nut or defective? നട്ടും ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആവണം, അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്നാൽ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവും. ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് 150 nuts and 50 bolts. Half of the nut and bolt are defective. ഈ 150 പകുതി 50 പകുതി ബോൾസ് ആർ ഡിഫക്റ്റീവ്. ഐറ്റം ചൂസൺ അറ്റ് റാൻഡം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഇതാണിത് ഐറ്റംസ് ഓർ സെലക്റ്റഡ് ഈസ് നെറ്റ് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ വാചകം നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓർ സെലക്റ്റഡ് ഈസ് എ നെറ്റ് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം ഞാൻ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ an item chosen is a nut. y എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കും an item chosen is a bolt. അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചേ? an item chosen is a net എന്നും ഒരു item chosen is a bolt എന്നും പറഞ്ഞു. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓർ സെലക്റ്റഡ് ഈസ് എ നെറ്റ് ഓർ ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണേ? ഓറെന്നുള്ളത്. ഓറെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം. 150 നട്ട് ഉണ്ട്, 50 ബോൾട്ട് ഉണ്ട് തന്നു. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an item chosen is a നെറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? ഒരു ലോട്ടിൽ ഒരു ബാഗിൽ 2 നെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒന്നിൽ 150 എണ്ണം, ഒന്നിൽ 50 എണ്ണം. 150 എണ്ണം എടുത്തതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 200 എണ്ണത്തിൽ 150 കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? 0.3/4 അല്ലേ? 15/20 0.75. എക്സ് പോയിൻറ്റിൽ പ്രോബിലിറ്റി 0.75 അല്ലെങ്കിൽ 3/4. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? an item chosen is a bolt. ബോൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? 50 ബോൾട്ട് ആയില്ലോ. അത്രയിൽ 200. അപ്പോൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 5/20 എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ?
അല്ല, എ ചൂസൺ ബോൾട്ട് ഈസ് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഐറ്റം സെലക്റ്റഡ് ഈസ് എ നട്ട് ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ്? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് എ നട്ട് ആൻഡ് ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് ബോൾട്ട് എന്നല്ല ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നാണ് വൈനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഡിഫക്റ്റീവ് കിട്ടാൻ പകുതി സാധ്യതയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു 100/200 ഈക്വൽ ടു 1/2. ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് y 1/2 എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഹാഫ് ഓഫ് ദെം ആർ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് 200 എണ്ണം ഉണ്ട്. 200 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഹാഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 എണ്ണം ഡിഫക്റ്റീവ്. 100 ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാജിക് നമ്പറായ ഹാഫ് എന്ന് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ, അതായത് എക്സ് യൂണിയൻ വൈ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത്. അതെന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിയോ? എന്താണ്? എൻ ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് എ നട്ട്, ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് എ ഡിഫക്റ്റീവ്. രണ്ടും കൂടി ആവണം. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് എൻ ഐറ്റം ചൂസൺ is a nut and is defective. അപ്പം നമുക്കറിയാം 150 ഡിഫക്റ്റീവ് 100. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെന്താണ്? ചൂസൺ ഈസ് എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് എൻ ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് എ നട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് 100 പക്ഷേ ഈ 100-ൽ 50 ഡിഫക്റ്റീവാണ്. സോ പകുതിയോളം ഡിഫക്റ്റീവാണ്. സോ 50 എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്. നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എൻ ഐറ്റം ചൂസൺ ഈസ് എ നട്ട് ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫക്റ്റീവ് എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത്. സോ അതെന്തായി മാറും? അത് 75/100 എന്നായിട്ട് മാറും. 75. അപ്പോൾ അതെന്താണ്? 75/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 3/8. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ. സോ എക്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? 3/4 എന്താണ്? 1/2 മൈനസ് എന്താണ്? 3/8 അപ്പം 8 ഇതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് 6 പ്ലസ് 4 മൈനസ് 3 എന്താണ്? 7/8 ഉത്തരം വരിക. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നാളെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ താങ്ക്സ്.